السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں، اس کے کچھ عملی نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور آج اس کا پارٹ نمبر 21 ہے۔ آج ہم بات کریں گے پانی کے بارے میں، پانی پینے کے آداب کیا ہیں، پانی میں کیا نہیں کرنا چاہیے پینے میں، ساری باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت ہونی چاہیے کہ بچہ بیٹھ کر پانی پیے اور 3 سانس میں پیے، یہ سب تربیت کا ایک بہت چھوٹا سا پہلو ہے۔ وہ تو آسانی سے کیا ہے بچہ کرنے لگتا ہے۔ اگر گھر والے بیٹھ کے پی رہے ہیں تو بچہ بھی بیٹھ کر پانی پیے گا۔ اصل چیز بتانا جو چاہیے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے۔ پانی کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ بات پہلے دل میں بچوں کو بیٹھالنی چاہیے۔ اگر یہ بات بیٹھال دی جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ہر جگہ پانی کی احتیاط کرے گا۔ ابھی آپ شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھ لیجئے، اب تو بہت کم جو ہے نا وہ جگ سے پانی پلایا جاتا ہے۔ عموماً کیا کرتے ہیں، سب بوتلیں رکھ دی جاتی ہیں اور لوگ پانی پیتے ہیں۔ آپ ایک دن شادی میں، کسی شادی میں جا کر کے دیکھیے کہ ایک بڑی تعداد پانی کا آدھا حصہ، 1/4 حصہ بوتل میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور وہ کسی کے کام کی بوتل اب نہیں ہے، اب وہ کوئی پانی نہیں پیے گا۔ تو کیونکہ یہ بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ یہ پانی کا استعمال اور پانی کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو دل میں جو بات بیٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز فری میں ہے، بہت آسانی سے مہیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ویلیو نہیں ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے لازم قرار دیا ہے، مطلب جیسے آکسیجن ہے، ہوا، اس کے بغیر کوئی بھی آدمی زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر 5 منٹ ایسا ماحول ہو جائے کہ اس کی ہوا بند ہو جائے، آکسیجن نہ جائے، تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اگر فری رکھا ہے تو اس کے فری ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ویلیو کم ہے۔ جو چیز عموماً ایسا ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ جو چیز فری میں ملتی ہے اس کی آدمی قدر نہیں کرتا ہے، اس لیے وہ پانی کی قدر نہیں کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات اس کے دل میں بیٹھانا ہے بچے کے کہ پانی اگر فری ہے، آسانی سے اللہ نے ہمارے لیے مہیا کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ویلیو نہیں ہے۔ پھر ایک آدھ ان کو واقعات بتائیں۔ اب آج کا تو ایسا زمانہ ہے کہ آپ ان کو ویڈیو دکھلا سکتے ہیں کہ جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں پہ دیکھیے کہ کتنی دور دور سے جا کر پینے کا پانی لے کر کے آتے ہیں۔ آپ کے کرناٹک میں خود بہت سی جگہ ہیں، آپ ابھی یہیں 30-35 کلومیٹر پہ چلے جائیے، یہ جو علاقہ ہے نلگند ہے، نبرگند ہے، ابھی بھی ایک بڑی تعداد تالاب کا پانی پیتی ہے۔ یہ باتیں ان کو جب بتائیں گے نا، تب ان کو پانی کی اہمیت ہوگی۔ ایسے بھی علاقے ہیں افریقہ وغیرہ میں کہ پانی اگر نہیں ملتا ہے تو کیچڑ چاٹتے ہیں، ایسے بھی علاقے موجود ہیں۔ گندا پانی چھان کر پیتے ہیں۔ یہ سب ان کو بتلائیں شروع سے، تب ان کو جو ہے نا پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، تب وہ زندگی بھر پانی کی قدر کریں گے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ، کیوں ہمارے اندر پانی کی ویلیو نہیں ہے، اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امی کپڑا دھل رہی ہیں، انہوں نے نل کیا کر دیا ہے؟ چالو کر دیا ہے۔ اب جب آپ پٹک رہی ہیں، اس کو دھل رہی ہیں، تو اس وقت پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پانی بند نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو پانی نہیں بند کر رہے ہیں، اس سے بچوں کو میسج کیا گیا کہ یہ پانی ایسے ہی ہے، اس کا ایسے ہی استعمال ہوتے رہنا چاہیے۔
یہ गड़बड़ी हुई, या बर्तन मान रही हैं, या बड़ा भाई या अब्बा नहा रहे हैं। नहाने में क्या है, मिसाल के तौर पर जब आपने एक मरतबा बदन भिगो लिया तो पानी बंद कर दें। अब देख रहे हैं कि जो बाहर नहाते हैं लोग गांवों में, ऊपर से डाले जा रहे हैं। और अगर कभी आप नोट करेंगे ना, जो लोग जग से नहाते हैं 40 से 50% पानी पीछे चला जाता है, बदन पर नहीं पड़ता है वो। जब ये सारी कैफियत बच्चा देखता है कि बर्तन धुलते वक्त अम्मी ऐसा कर रही हैं, कपड़ा धुलते वक्त अम्मी ऐसा कर रही हैं, कभी पौधे में पानी दिया जाता है, लगा दिया है, डाल रहे हैं। अरे भाई, ये सब चीजों ने गलत मैसेज पास कर दिया। किसको? उस छोटे से बच्चे को, कि पानी की अहमियत आप बता। तो एक तरीका यह है कि दिखलाएं, जैसा मैंने बताया आपको, और दूसरा यह है कि अमली शक्ल में आप खुद पानी का इस्तेमाल क्या करें, कम करें। जैसे वुदू कर रहे हैं, अब मिसाल के तौर पर आपने मुंह धुल रहे हैं वुदू में, अब उसके बाद हाथ धुलना है ना, हम बंद नहीं करेंगे नल को। वो सब जो कैफियत वो देखता है, यही वजह है कि आपके अंदर भी वो सिफत मौजूद नहीं है कि पानी जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाए। पैर धुल रहे हैं तो पैर भाई 3 ही मरतबा धुलना है ना। जब आप नल के नीचे धुल रहे हैं तो कैसे 3 मरतबा होगा है? अब वो लगाए हुए हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शक के मरीज हैं, धुलते रहते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन पानी पैर धुलने के लिए इतना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने पानी में नहा लेते थे जितने पानी में आप वुजू करते हैं। जब हम लोग बुखारी पढ़ते थे तो हदीस आई कि इतने पानी में अल्लाह के रसूल नहा लेते थे। तो बाद बच्चों ने कहा इतने में कैसे नहाएंगे। अब भाई भारत के लोग जहाँ पे नदियां बह रही हैं, जहाँ पे नल खोल दिया गया है, सरकारी पानी जब आता है तो कितने नल हैं कर्नाटक में सरकारी पानी के कि उसमें टोटी ही नहीं लगी हुई है। पूरे भारत का ही आलम है, बह रहा है पानी, बह रहा है। ये सब चीजें देखकर हमको पानी की कदर नहीं है। उन लोगों से पूछो जो कीचड़ को निचोड़ करके पानी पीते हैं, उनसे पूछो कि वो पानी जब वो देखेंगे तो उनके ऊपर क्या कैफियत तारी होती है। लिहाजा अमली शक्ल में बच्चों को यह समझाने की असल जरूरत है कि पानी की अहमियत क्या है। कितने लोग हैं जो जिनको शक की बीमारी हो जाती है, होते हों 10% होते होंगे, पहले गुस्ल खाने को गुस्ल देते हैं, मालूम आपको, गुस्ल खाने में उतना पानी डाल देते हैं कि आपको हैरत होगी। तो वो जो मैं बता रहा था, जब मैं उस्ताद से कहा गया कितने पानी में कैसे है, तो उन्होंने लुंगी पहनकर और तलबा के सामने नहला करके अपने आप को दिखाया कि देखिए ऐसे नहाया जा सकता है। मैं खुद कई मर्तबा, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा, ये जो आपका लोटा है टोटी वाला, हम इस पूरे टोटे में, एक लोटे में हम पूरा गुस्ल कर लेते हैं जिसमें आप पैर धुलते हैं। लिहाजा ये जब आप आदत डालेंगे तब अहमियत होगी, तब बच्चा पानी का कम इस्तेमाल करेगा। वरना जो है ना, वो तो आ रहा है इसलिए फिक्र नहीं, क्योंकि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है। एक बात समझिए, असल बात ये बताना है, जिसके लिए आप ज्यादा फिक्रमंद हैं उसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है कि बच्चा जो है वो 3 सांस में पिए, बच्चा जो है वो बैठकर पानी पिए। ये सब अगर आप घर वाले ऐसा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक तौर पर क्या हो जाएगा, खुद ब खुद बच्चा इन बातों को सीख लेगा। वो जो खड़े होकर पानी पीने के आदी हैं, वो घर वाले ही वैसा करते हैं। अब जैसे फ्रिज का जमाना आ गया है, बॉटल निकाली, अब फ्रिज के पास ही पानी पीने लगे। अब फ्रिज के पास बैठने का इंतजाम तो है नहीं, ज्यादा वहां खड़े होकर पानी पीने लगे। अब वही चीज देख लेते हैं कौन, बच्चे, ज्यादा वो भी खड़े होकर पानी पीते हैं। तो सबसे पहले हमारी राय यह है कि बच्चों को पानी की अहमियत और पानी की वैल्यू हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें सुनाए कि आप इतने कम पानी में वजू कर लेते थे। ये जो भारत में जो लोटा का कल्चर है वो टोटी के बगैर है। आपको मालूम है, आज भी इस इलाके में अब जब खाना खाने जाए पानी, तो लोग ला करके जो लोटा रखते हैं वो कौन सा रखते हैं, उसमें टोटी नहीं रहती है,
खुला हुआ लोटा रहता है। वजह क्या है, जिस देश में पानी इतना इफराद होगा वहां टोटी वाले लोटे नहीं इस्तेमाल हुए। ये टोटी हमारी जरूरत पड़ी अरब कल्चर की कि पानी नहीं था, लिहाजा उन्हें वो टोटी का सिस्टम इस्तेमाल किया ताकि पानी कम इस्तेमाल हो। यहाँ पे नदियां बह रही हैं, लिहाजा कोई ख्याल ही नहीं रखा गया, पानी जो है वो खुला हुआ लोटा रहता है। बहरहाल इसकी पाबंदी, कभी ये बात समझाएं घर में। ये तो बताया आपको कि ये एक दिन का सबक नहीं है, बार बार बोलता रहता हूं, ये सबक नहीं है, ये रोज की कहानी है। उसको कभी ये बच्चे को समझाएं। अच्छा, तुमने गौर किया है कि वहां हम लोग गए थे ना, तो वहां पे लोटा खुला हुआ था, लेकिन अपने घर में लोटे में टोटी लगी है, तो ऐसा क्यों? लोग क्या समझते हैं, टोटी वाला लोटा मुसलमानों वाला है और वो खुला हुआ लोटा जो है वो गैर मुस्लिम का है। ऐसी बात नहीं भाई, लोटे बेचारे को कुछ नहीं बोले, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। बच्चे को समझाने की कोशिश करें कि ये टोटी वाला लोटा मुसलमानों ने क्यों अख्तियार किया, तब भी उसको इस बात का अंदाजा होगा कि पानी की अहमियत क्या है। बात मेरी समझे? अच्छा, एक बात। दूसरी चीज, जो पानी पीने के आदाब हैं, सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहिए कि पानी लुढ़का करके पीना सुन्नत नहीं है, पानी चूस कर पीना सुन्नत है। नहीं समझे बात? उठाइए बॉटल। देखिए बात, यहां पे गैर मुस्लिम कैसे पानी पीते हैं, ये इस्लामी तरीका नहीं है। पानी को ये ऐसा क्यों पीते हैं, वो उसकी वजह है क्योंकि छुआछूत वाला मामला है। हमारे पास छुआछूत कुछ नहीं भाई। हमारे यहां तो लोगों ने हदीस गढ़ ली कि सूरुल मोमिन शिफाउन, कि मोमिन के झूठे में शिफा है। हदीस नहीं है ये, लेकिन लोगों ने इतना ज्यादा किया कि हदीस ही बाकायदा बयान करना शुरू कर दिया। पीने का तरीका ये है कि अगर बोतल में आपकी बोतल है तब तो आप मुंह लगा करके पिए, और अगर बोतल आपकी नहीं है, सब लोग बैठे हुए हैं, तो फिर ऐसी शक्ल में गिलास में उंडेल के पिया जाए। अब ये मेरी बोतल है तो आप चूस कर पानी पिए। ये लुढ़का करके पानी पीना जो है ना, ये सुन्नत नहीं है। बात मेरी समझे? अच्छा, मुझे पीना भी था पानी। तो एक बात यह है, ये बात समझाने की कोशिश करें। देखें, हमेशा इस्लामी तहजीब को फोकस मारें, फोकस दे बच्चों पर उनको, और हर वक्त अच्छी बातों को हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या करते रहें, जोड़ते रहें। हर अच्छी बात को, हर सवाब वाली बात को अल्लाह की तरफ रिफर करते रहें, हर अच्छी बात को नबी की तरफ करते रहें। सवाब उसमें भी है, लेकिन दोनों की मोहब्बत होनी चाहिए। किसी एक की मोहब्बत से मुसलमान की गाड़ी पार नहीं हो सकती, लिहाजा दोनों की मोहब्बत जो है वो हमारे दिल में आनी चाहिए। तो पहली बात तो ये थी। दूसरी चीज ये है, पानी पीने में दाहिने हाथ का इस्तेमाल करें, 3 सांस में पानी पिएं। पीने वाली कोई चीज भी फूंकना नहीं चाहिए। मैंने उस दिन बताया था कि वो फूंकने की आदत बच्चे की क्यों पड़ी है, क्योंकि अम्मी ने फूंक कर उसको खीर खिलाई है और वो बराबर खीर खिलाती रही, लिहाजा उसका नतीजा निकला कि ये बड़े हो गए, बूढ़े हो गए और फूफू जो है वो उसमें चाय में करते रहते हैं। ये बाकायदा हदीस से मना है कि फूंकना नहीं चाहिए। ना खाने में फूंकना चाहिए, ना पानी में फूंकना चाहिए, ना गर्म किसी चीज में फूंकना चाहिए। उसको ठंडा करने के आप अलग अलग तरकीबें इस्तेमाल करें, लेकिन फूंकना नहीं चाहिए। इसी तरीके से कोशिश करें कि यह आदाब में है कि दोनों हाथ से पानी पिएं। गिलास है, दोनों हाथ से लगा के पिएं। एक हाथ से पानी पीने की मना करने की कोई हदीस नहीं है। बाएं हाथ से जो पीते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता, खाना खा रहे हैं, अब हाथ क्या होता है, गंदा रहता है, तो फिर हमारे अकाबिरीन ने उसका एक तरीका निकाला। उठाइए, जैसे पानी पीना है, अब ये हाथ क्या है, ये गंदा है हमारा हाथ, तो आप उठाइए इस हाथ से और ये बायां हाथ जो है, या इसको हथेली पे रख करके पानी पी लीजिए। ये तरीका है कि दोनों हाथ भी लग जाए और दाहिने हाथ से पानी पी लिया जाए। बाएं हाथ का सपोर्ट इसलिए जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी गिर जाए। तो ये दूसरी चीज है कि दोनों हाथ से पानी पीना आदाब में दाखिल है। इसी तरीके से बैठकर पानी पीना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार खड़े होकर पानी पिया है। उसके सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके हालात हैं जिसकी बुनियाद पर ऐसा किया गया है। हाँ, फतवे की जबान में अगर बात की जाएगी तो अगर पूछे कि एक आदमी ने जानबूझकर खड़े होकर पानी पी लिया तो मौलाना गुनहगार है क्या? गुनहगार नहीं होगा।
لیکن اس کو ہلکے میں نہیں لیں حبیب جس سے آپ کو محبت ہے اس کا ایک ایک طریقہ ہم کو کیا لگنا چاہیے؟ اچھا لگنا چاہیے. بچہ کبھی جب تھوڑا سے 8-9 سال کا ہوگا تو یہ پوچھے گا کہ اچھا امی بتایا اگر میں کھڑے ہو کے پی لے تو گناہ ہوتا کیا؟ اب ایسے موقع پر امی پھنس جاتی ہے کیونکہ امی نے اصول فقہ پڑھا نہیں رہتا ہے, وہ پھنس جاتی ہے امی. تو ایسے موقع پر یہ بتا دیں, یہ بتانے کے بجائے گناہ نہیں ہوتا یہ نہیں بتائیں, یہ بولیں کہ اچھا یہ بتاؤ تم کو نبی سے محبت ہے؟ تو نبی سے محبت ہے تو ان کی ہر چیز سے محبت کرو بھائی. سوال کو ایسے ڈائیورٹ کریں اس طریقے سے, کیونکہ جیسے ہی آپ بول دیں گے گناہ نہیں ہے تو وہ ابھی اٹھ رہا ہے نا, وہی کیا کر لے گا, کیونکہ اس کے ساتھ جو پارٹنر لگا ہوا ہے وہ طریقے نبی پر آنے نہیں دے گا. لہذا اس کو اس انداز میں کریں کہ اچھا دیکھو کسی سے کسی کو محبت ہوتی تو اس کی ہر چیز اس کو پسند آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, ایسے کر کے اس کو اسی سوال میں جواب دینے کی کوشش کریں. پانی کے سلسلے میں ایک ادب یہ بھی ہے, اور بعد اکابرین نے لکھا ہے, حدیث تو مجھے نہیں ملی, ہمیشہ پانی دیکھ کر پئیں, پانی دیکھیں اس کے بعد پانی پئیں. جو بوٹل چھوٹی رہتی ہے اس میں تو چانسز اتنے رہتے, لیکن گلاس خاص کر اونڈیل رہے ہیں یا گلاس پہ ہیں, پانی ضرور دیکھ کر پئیں. اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے میں پیا کچھ نہیں ہوا, نہیں اس میں جو تھا وہ چلا گیا نا, آپ کو نظر ہی نہیں آیا نا, دیکھتے تب معلوم ہوتا کچھ تھا نا, اب وہ پانی کے گھونٹ کے ساتھ ہی کیا ہو گیا, وہ چلا گیا, اب وہ نقصان دہ چیز بھی ہو سکتی ہے. لہذا پانی کو بچپن سے دیکھ کر پینے کی عادت ڈالیں. جو لوگ بڑے ہو کر کے گردے کے کڈنی کے شکار ہوتے ہیں, کڈنی کی بیماری ان کی جو ہوتی ہے اس کی بہت سی وجوہات, اس میں ایک وجہ جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ پانی ہے. اگر آپ بچپن سے ابھی بھی آپ کا بچپن ہی ہے, کوئی بوڑھے نہیں ہوئے ہیں, جب بھی استنجا کریں پیشاب کریں اس کے بعد پانی ضرور پئیں. اگر پانی پینے کی عادت ڈال لیں کبھی بھی انشاءاللہ آپ کو کڈنی کی پرابلم نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی. ہوتا کیا ہے, جب پیشاب آدمی کر لیتا ہے تو نچوڑ کر کڈنی کیا کرتی ہے, پانی کو باہر کر دیتی ہے, وہ سوکھ جاتی ہے. اب اگر وہ لمبا سوکھ گئی تو پرابلم ہونا دھیرے دھیرے کیا ہو جائے گی, شروع ہو جائے گی. اس کو سوکھنے نہیں دیں. جب بھی پانی پی کر کے پیشاب کر کے آئے 2 گھونٹ 4 گھونٹ پانی جو ہے وہ ضرور پئیں, تو انشاءاللہ کڈنی کے جو ہے وہ مرض سے بندہ محفوظ رہتا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اسباب ظاہری کو اختیار کرنے کے لیے یہ ایک بہترین شکل ہے. اسی طریقے سے پانی پینے سے پہلے جیسے پانی پی رہے ہیں تو بسم اللہ کہنے کی عادت ڈالیں. پڑھانے کے بجائے بسم اللہ بولو. آپ خود بولنا شروع کیجئے. امی اور ابو, امی ابو کبھی بول ہی نہیں رہے ہیں, بچے کو پڑھایا جا رہا ہے کہ پانی پینے سے پہلے بیٹا بسم اللہ بولنا چاہیے. جب بھی پانی آپ اٹھائیں آپ بسم اللہ بولنا شروع کر دیں. میں اپنے گھر کی بتاتا ہوں بات, کہ چھوٹے تھے بچے, جب دبئی کی بات ہے, تو گاڑی میں بیٹھتے ہی ہم دعا پڑھ رہے ہیں, ہم نے سکھایا نہیں ان کو. کچھ دن کے بعد وہ دعائیں ان کو یاد ہو گئیں اور ہم سے پہلے وہ پڑھنا شروع کر دیے. یہی عادت ہر چیز میں ڈال دیں, اور یہ جان لے کہ تربیت اصل میں ہم یہ تو نام لے رہے ہیں اولاد کی تربیت, ہم کو تربیت تو ہم والدین کی کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ تربیت یافتہ ہو جائیں گے تو خود بخود اولاد کیا ہو جائے گی, تربیت یافتہ ہو جائے گی. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم لوگوں کے گاؤں میں اب تو بہت کم ہوا ہے, بڑے لوگ شرک کرتے تھے, بدعت تھے, تو ذرا سے گاڑی موٹر سائیکل ہی تھی, گاڑی واڑی تو تھی نہیں, سائیکل سے گرنے لگے یا علی. اب وہ یا علی سبھی لوگ گاؤں کے لوگ بول رہے ہیں, تو وہی کلچر ہو گیا. یہ تو پھر جب ہم لوگوں نے اس پہ سب پہ کام کیا کہ علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کربلا میں نہیں کر سکے تو تمہاری 4000 کلومیٹر پہ کیسے کریں گے. اگر مدد ہی کرنے والا ہوتے اس طریقے سے تو وہیں پہ مدد کر لینا تھا, بہت قریب کا معاملہ تھا. تم 4000 کلومیٹر ہو, لیکن عادت کیا پڑی, جو بچوں نے دیکھا وہی عادت ان کی پڑ گئی. لہذا اچھی عادتیں ڈالیں گے, اچھی باتیں بولیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بچوں کے اندر اچھی عادت پڑ جائے گی. اسی طریقے سے کچھ چیزیں پانی کے بارے میں ہے, 2-3 باتیں ختم کر دیتے ہیں. پانی میں کبھی بھی پھونکے نہیں, پانی کو بیٹھ کر پئیں. پانی جیسا میں نے بتایا کہ پیتے ہیں نا تو
गुट 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 पानी की आवाज आती है। जानवर की सिफत है भाई, इंसानों की सिफत नहीं है। पानी पीने में वजह क्या होती है, वो गुट गुट की आवाज क्यों आती है? अगर आपने पानी का वो जो हिस्सा है ज्यादा ले लिया मुंह में, मुंह का साइज आपको तो मालूम होगा ना कि नहीं मालूम है? हर आदमी को फितरी तौर पर मालूम हो जाता है मेरा मुंह कितना बर्दाश्त करता है। उतना पानी लेंगे बल्कि उससे कम लेंगे तो घुट घुट की आवाज नहीं आएगी। वो आवाज ही उस वक्त आती है कि जब आपने कैपेसिटी, जितनी आपकी क्षमता है पानी की, उससे ज्यादा आपने पानी ले लिया मुंह के अंदर, लिहाजा वो आवाज करता है। ये तो बाद लोग कहते हैं कि हदीसों में इसके मना दी आई है। खाने के बाद अगर ये भी क्या कहते हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हदीस का हवाला तो नहीं मिला है, कि खाने के बाद आदत डालें कि पानी ना पिया जाए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वजह क्या होती है, खासकर जो लोग चावल खाते हैं और आखिर में चावल खाते हैं, एक दिन ऐसा करो, अम्मी को चाहिए ऐसा करें कि चावल को रात में पानी में डाल दें, थोड़ा सा चावल डाल दें, पका हुआ चावल पानी में डाल दें, और सुबह उसको दिखलाएं कि देखो ये चावल वैसे बना रहेगा, ये गलेगा नहीं है, वो ऐसे ही खड़ा रखा रहेगा। तो जब चावल खाने के बाद अगर पानी पिया जाता है, तो अगर आपका इस्तिंजे का मामला सही है कि पेशाब खुलासा होता रहता है तो चूस के निकाल देता है, तब तो चावल, तब जो भी खाना खाया गया है वो पच जाता है, हजम हो जाता है। लेकिन अगर वो सिस्टम आपका खराब है तो ये बस वो रात के गिलास की तरीके से अंदर भी रखा हुआ है। लिहाजा ये अगर आदत डाल दी जाए, बचपन से डालेंगे तभी पड़ेगी। अगर बचपन से नहीं डाली गई है तो आप ट्राई नहीं मारना, जो 50-60 साल के हो गए हैं नहीं कर पाएंगे क्योंकि आदत पड़ गई है। लिहाजा बचपन से ये बात डाली जाए कि जो है वो खाने के बाद पानी न पिएं। हकीम लोग तो कहते हैं कि बीच में भी न पिया जाए, उससे बेहतर है अगर प्यासी लगी है आप खाने से पहले आधा गिलास पानी पी लीजिए, उसके बाद खाना खाइए, कोई मसला नहीं। लेकिन दरमियान में इस सब की आदत अगर बचपन से डाली जाएगी तो बच्चा बासेहत रहेगा। और पानी पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस तरीके से कभी ठंडा पानी अचानक जब मिल जाता है, वैसे तो कम हल्का ठंडा पानी पीना चाहिए, लेकिन अगर मिल जाता है और वाकई में प्यास होती है तो जो दिल से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी बड़ी कदर होती है। ये बच्चों की तरबियत पानी के बारे में थी। इस तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके अच्छे असरात मुरत्तब होंगे। उम्मीद है कि बात में अपने समझा ले गया होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।